हरिहन्ताणम् नमो नुरे सौदानम् नमो नुरे सौभागिर्याम् नमो नुरे सौज्यायाम् नमो नुरे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः परमात्मा प्रकाश 134 आगे इसी अर्थ को दृष्टांत और दृष्टांत से पुष्ट करते हैं। दृष्टांत थी ने सिद्धांत બે નીતિ પુષ્ટ કરે। નિમલો ફલિયમ જેમ જીવન ભિન્નો પરિપ્રિય ભાવો અપસારણ મણી શૈલુવિકમ સાવો। ये जीव जैसे नीचे के स्तंभनंक स्फटिक मणि એને ડંક આપતા લીલા પીળા ફૂલનો સંબંધ હતા। મહાનિર્મળ સ્ફટિક મણિ છે એ ડંક છે અને ડંકથી તમે જુદે છે। નિર્મળ સ્ફટિક મણિથી એ ડંક અને ડંકથી થતી પ્રતિછાયા અંદર લાલ પીળી એ નિર્મળ સ્ફટિકથી ભિન્ન ચીજ છે। બરાબર। आ तो दृष्टांत है। नीचे के सब ढंग महानिर्मल स्फटिक मणि से जुदे है। डंक तो जुदे है पण डंक की प्रभाव पड़े अंदर है तो पोतानी योग्यता स्फटिक मणि छता ए बधा भावो स्फटिक मणि निर्मल आनंद निर्मल એનાથી ડંખ ને ડંખના નિમિત્તે થતી પ્રવાહ લાલ આદિ એ જુદી ચીજ છે। સમજાણું કાંઈ? તુલસી તો એની પેટે આત્મ સ્વભાવ છે શુભ કર્મ ભિન્ન જાણો। डंक ने भिन्न जानो एम कर्म ने भिन्न जानो। भिन्न जानो एम के अशांत जेम डंक ने डंक में निमित्ते थती लाल पादी जे छाया वो निर्मल स्फटिक थी भिन्न जानो एम भगवान आत्मा शब्द पीड़ो से कर्म ने जेम डंक एकलो नहीं। एमा भगवान आत्मा निर्मल आत्मा स्वभाव स्वरूप ये आत्मा थी कर्म ने कर्मना संगे थયેલી વિકલ્પ દશા એને આત્માના નિર્મળ સ્વભાવથી ભિન્ન જાણતી। બરાબર। તો તને શું થશે? હા હા સમજાણું કાંઈ? तो तने तो तेरे को धर्म होगा। समझ में आया? डंक ने डंक से उत्पन्न हुई लाल पीली छाई ये सबको निर्मल स्फटिक से भिन्न जान। ऐसे भगवान आत्मा अपना स्वभाव सुचैतन ज्ञान आनंद रस था। निर्मलानंद प्रभु शुद्ध आत्म स्वभाव उससे विकारी परिणाम ने कर्म दंक थी लीधु ने विकारी परिणाम ने कर्म में जाए છે। જેમ ડંક થી ઉત્પન્ન થયેલી લાલ પીળી છાયા પણ ડંક માં જાય છે। तेरे आत्मा चाहिए तो आत्मा निर्मलानंद प्रभु अंदर है क्या? शुद्ध वितराग स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु आत्मा है। केम बे क्या बोल के आत्मा शरीर बिना रही सके नहीं कहीं भाई
શરીર વિના રહી શકે, આધાર વિના, કેમ કે આત્મા કઈ એ જ વાતો જ કઈ રૂપ થઈ ગઈ. એ પોતે જ નિરાધાર પોતના આધાર વિના અંદર પ્રભુ છે. ખરેખર તો એને શરીરનો આધાર નથી, તેમ આકાશનો આધાર એને નથી. आकाश कोई आधार आत्मा के नहीं, आत्मा अपना करता कर्म कर्म में आधारे से टका है. बराबर આવી વાત હોય માણસને પ્રપંચમાં પીડ્યા હોય આખો દી, અને આ પુણ્યના ભાવથી કોઈ જુદો છે, અથવા પુણ્ય ભાવ પણ તારાથી જુદા છે. નિજ બિન જાણો કર્મ સ્વભાવ શુભાશુભ કર્મથી આત્મ સ્વભાવ અર્થાત आत्म स्वभाव आत्मा उसका स्वभाव जानन देखम आनंद ऐसा अनंत की शक्ति નો स्वभाव એવા આત્મ સ્વભાવથી ભિન્ન જાણો એ વસ્તુ બરાબર. यहाँ तो व्यवहार रत्नोत्तरी પણ आत्म स्वभाव से भिन्न जान के છે. नारियल होता है ना सिफल, उसका जो अंतर में गोला होता है ना सफेद मीठा, छह दो सिफल मीठा, ये सिफल से ऊपरनी लाल छाल जो है इस सिफल से भिन्न है. बराबर. और काचली जो है क्या कहते तुम्हारे, ये भी श्रीफल की मिठास અને સફેદાઈ से भिन्न है. એમ પ્રભુ આત્મા આ શરીર રૂપી અને કર્મ રૂપી કાચલી અને પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પની લાગણી એનાથી પ્રભુ અંદર ભિન્ન છે. અરે ક્યાં જવું એને ખબર એ મળે બિચારા. સમજાણું કઈ જેમે નાળિયેર છે, નાળિયેર એ કાચલીથી છાલાથી અને કાચલી ખોરની લાલ છાલ से धोड़ो सफेद मीठो गोड़ो भिन्न है, અને સફેદ ધોળો મીઠો ગોળાથી લાલ છાલ કાચલી અને છાલા એ ભિન્ન છે. બરાબર. હા, એમ ભગવાન આત્મા શરીર રૂપી બહારથી છાલા અને કર્મ રૂપી કાચલી અને અંદર પુણ્ય પાપના વિકલ રૂપી છાલ. હા, હરી ક્યાં એને કઈ પત્તો હું કોણ છું. એવો જે ભગવાન आत्मा ये छाल से पुण्य पाप नहीं, वो आत्मा से भिन्न है. कर्म है वो आत्मा से भिन्न है, शरीर भी आत्मा से भिन्न है, जगत नहीं चीज है. हाँ, ऐसे आत्मा को शुभाशुभ कर्म से भिन्न जानो. हाँ हाँ, उसका नाम सम्यक दर्शन है. धर्म नहीं पहली सीढ़ी, सुखना पंथे जवा में पहली सीढ़ी. हाँ, ભગવાન આત્મા કહ્યું ને સ્વભાવ છે. સ્વભાવ જેનું નિર્મળ છે, જેનું સોંપે છે ને સ્વભાવત્વાદ, એટલો શબ્દ પડ્યો છે. ઠીક, ભાવાત્મા ભાવાત્મા કીધું એનું નહીં. આત્મો સ્વભાવ भगवान आत्म स्वभाव जेम उस श्रीफल का स्वभाव सफेद में मीठो स्वभाव है, ऐसे भगवान आत्मा अंदर सफेद नाम निर्मल में मीठो नाम आनंद.
वो एनो उसका स्वभाव है, महानिर्मल है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मोह कर्म ये सब जड़ है। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा नो भाव जड़ से बोला बेचारा पर जड़नी क्रिया कैसे पड़ी? जड़ से हमने प्रभु शरीर जड़नी क्रिया भिन्न है અને દયાદાન વર્તના પરિણામ જડ છે એ ક્રિયા ભિન્ન છે. બરાબર. ભાઈને કહ્યું ને રાણભાઈ ભાઈ એવું ને કામ આવ્યો સાહેબ ચર્ચા કરવા 24મી તારીખે પંડિતજી છે અહીં કે આવું પોતે પોતાને ચર્ચા ભલાઈ કરવી અહીં 24મી તારીખ ભાવનગર જવું છે. અહીં કોની યારી બાપુ ચર્ચા કરે? ભાઈ આ વસ્તુ ચર્ચાનો વિષય છે. यहाँ तो ये लोगों ये कैसे यानी कहना है कि निमित्त से होता है व्यवहार से नीचे होता है, बड़ा झगड़ा. तो यहाँ तो कहते हैं कि निमित्त चीज है अपना स्वभाव से तो तद्दन भिन्न है. बराबर. और अपने में पुण्य ने दयादान व्रत व्यवहार तरीका जो राग उत्पन्न होता है उससे भगवान भिन्न है और आत्मा से वो भिन्न है. बराबर. भिन्न है उससे क्या लाभ होगा? तकरार मोटी है. ઉપાદાનથી થાય એમાં નિમિત્ત પણ વાસ્તવિક કારણ છે. વાસ્તવિક કારણ છે. વાસ્તવિક કારણ તો ઈશ્વરની અપેક્ષા, આત્માની અપેક્ષા એ તો અવાસ્તવિક આરોપિત કારણ છે. બરાબર. હા. શું થાય? નિજ ઘર જેણે જોયા નથી, નિજ ઘર क्या चीज में है, ये तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा स्वभाव महानिर्मल. भाव कर्म એટલે દયા, દાન, વ્રત, તપ, ભક્તિ, પૂજા આદિનો ભાવ એ ભાવ કર્મ છે. શુભ રાગરૂપી ક્રમ છે. એ તો દ્રવ્ય કર્મ જળ, નો कर्म शरीर, ये सब जड़ है. राग क्या जाने? राग क्या जानते? राग भगवान की भक्ति, पूजा, व्रत में जो विकृत से राग है. राग में जानने की शक्ति है. राग तो अंधा है. ज्ञान बिना का राग में भाव है तो अंधा जड़ है. आखिरी बात पड़े है. શરીરની ક્રિયા તો જળ है, પણ चैतन स्वभाव जो सूर्य चैतन भगवान उसकी अपेक्षा से पुण्यदान व्रतना परिणाम पर जड़ चैतन का उसमें अभाव है. बराबर. અને ये जड़ का चैतन स्वभाव में अभाव है. हाँ, समझ में आया? आत्मा स्वभाव भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से सब जड़ है. आत्मा चिद रूप है. भगवान तो ज्ञान रूप, ज्ञान ની પ્રધાનતાથી કથન છે ને. જ્ઞાન રૂપ, શ્રદ્ધા રૂપ, શાંતિ રૂપ, આનંદ રૂપ, સ્વચ્છતા રૂપ, પ્રભુતા રૂપ એ બધામાં જ્ઞાન રૂપ છે. જ્ઞાન રૂપ है. हाँ, ચિદ રૂપો હમ અને આ જળ રૂપો તે. આટલી વાત ભાઈ લોકોને મળી નહોતી બિચારી એટલી એને બે કઠણ પડે. અરે જન્મ મરણની આટા ફેરા મારે જ બાપા એ મરી મરીને અવતાર ધારણ કર્યા. સ્વાધ્યાય મંદિરમાં એક ચકલાનું બચ્ચું કેટલું રહ્યું છે પેટમાં
હેઠે પીડ્યું છે કોઈનો પગ આવી ગયો છે ને શું કહેવાય પુસ્તક મૂકવાનું કપાટ અંદર છે ને કપાટ ઓલી ખોદનું નીચે એટલી તો આત્મા થઈ હવે કેટલા ક્યાંથી આવ્યું છે આ એ આત્મા છે અંદર હા ક્યાંથી આવ્યો છે કેટલો વખત એના ચકલીના પેટમાં રહ્યો અને જ્યાં બહાર નીકળ્યું તો પડી ગયું એટલે પડ્યું ત્યાં પગલો આવ્યો કોકનો હા વળી બીજે શરીરમાં આનંદકાળથી પોતાના સ્વભાવના મહાત્મને કિંમત વિના પરની મહાત્મને કિંમતું ટાંકતા મરી ગયો છે બરાબર હા समझाऊं कहीं अपनी क्या कीमत है उसकी खबर नहीं और राग ने भाग का फल न धूड़ ने एनी कीमत हुए है मणि रतन एनी कीमत चेतन पोते रतन છે એની ખબર જળ રતન ચેતન રતન રાતે કહ્યું હતું ને જરી 5 મિનિટમાં જરી જોડું આવ્યું એમાં એક લઈને આવ્યો રતનો કે મોટા ઘણા પેદા કર્યા છે મેં મારા અડધા જો અડધા જોવાનું આવ્યું 5 મિનિટ અને આ છતાં કોઈ લઈને આવ્યો શું કે બહુ પેદા કર્યું છે મેં બહુ પેદા કર્યું છે મેં અમારે ભાઈ કામ નથી રતન બરાબર સપનામાં ભાઈ 5 મિનિટ કોણા પેલું નાખ્યા ખોળામાં મેં નાખી દીધું અરે મારે એ નીકળ્યું બરાબર એ લીલા હતા લીલા આ નીલમ હોય છે ને એવા હે કેવું પાના નહીં નીલમ એક હા નહીં અમારે બાપુ અમારે આવો ચૈતન્ય હતો ને મારે શું કરીએ મારે હા કોણથી કેમ આવ્યું કેમ કેમ આવ્યું આ કે છે મારો નાથ એ ચૈતન સવારે જાગતી જ્યોત છે અને રાગને પુનપાપના ભાવે જળ અંધારા અચેતન છે શરીરની ક્રિયા તો જળ હૈ પણ અહીંયા તો દયાદાન ને વ્રતના ભાવ છે એ જળ હે એ લોકો એમ કરીને કહે એ તો બધી જળની ક્રિયા કરીને બાપુ કરી જળ શું કીધું એની હાથું ઉભા રહી જાય એ શરીરના રજકણો છે એવી ચીજ નહીં એ જાતનું જળ નહીં એ જાતનું પરમાણુની જડતા રૂપી એવી નહીં પણ એ અરૂપી પણ જેમાં ચૈતનના પ્રકાશનો અભાવ છે નાસ્તિ છે એવું એ અચેતન જળ છે જે ભાવે શંકર ગોત્ર બંધાય એ ભાવ પણ અચેતન જળ છે એની ચૈતન ચમત્કારી વસ્તુ છે તો ભિન્ન હૈ આત્મા ચિદ્રુપ હૈ જયારે જળ હૈ રાગ અને દયાદાનના વિકલ્પોને શરીર અને કર્મ જળ હૈ ત્યારે ભગવાન આત્મા ચિદ રૂપ જ્ઞાન રૂપ આનંદ રૂપ એ ચૈતનના સ્વભાવનો સૂર્ય પ્રભુ છે
चैतन्य स्वभाव का सूर्य है। देखिए पामर तरीके बैठो कोई भी સાંભળ્યું નથી, એની મોટપને કોઈ દી જોઈ નથી, ના બહારની ધૂળમાં ઘમા એમાં 2-5 પૈસા થઈ જાય એટલે જાણે અમે શું થયું, મેં ધૂળમાં નથી હું થયું, રાખો ભિખારા છો મારા, બરાબર જળને માગણી કરે, જળની લાય પણ 3 લોકના નાથ અનંત આનંદની લક્ષ્મીનો નિવાસ પ્રભુ છે. આવી વાતું છે તો આપણે આવી ગયું ને, આત્મા આનંદ જ્ઞાનાદી લક્ષ્મીનો નિવાસ છે. ચીદ રૂપ એટલે આમ ભાષા એમ ન જવું, બરાબર એનું જ્ઞાન રૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ્ઞાન જળ જ્યોતિ જ્ઞાન ભાવ એ છે. આનંદ સ્વરૂપ આનંદ રૂપ આનંદ ચૈતન્યની જાતની જાતથી ભાત પડી છે અંદર કે છે. એવું ભગવાન આત્મા એ એનાથી ખુશ है, राग आदि भिन्न है और राग आदि से तेरी चीज भिन्न है. अनंत ज्ञान आदि गुण स्वभाव ગુણ સ્વભાવત્વ એમ છે. ગુણ સ્વભાવત્વ સંસ્કૃતમાં તો અહીંયા લીધું અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ સ્વભાવ જો ચિદાનંદ. અંતરમાં પ્રભુ આત્મા તું અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ સ્વભાવ ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव जो चिदानंद गुणी प्रभु आत्मा ગુણીમાં જેમાં ગુણી નથી કહેતા ચોખાની ગુણી ઘઉંની ગુણી, પણ એમાં ગુણી નહીં. એ ગુણીમાં જેમ ચોખા ને ઘઉં રહે, ચોખાની ગુણી હોય છે એમ આ ગુણી પ્રભુ એમાં જ્ઞાનાદિ ગુણ રહેલા છે. જેની આગળ તીર્થંડોતર બંધાય છે ભાવ, એની પણ કિંમત નથી એની. રાગ જળ હે એમ કે છે. માનસ નહીં, ચૈતનની જાત જો હવે જ્યોતિ પ્રભુ બિરાજે છે એની એને ખબીરો ન મળે. આંધળાને દેખાતો નથી એને. સમજાવું કાંઈ દેખનારો જાણનારો કોણ છે? એ રાગ રૂપે નથી, શરીર રૂપે નથી, કર્મ રૂપે પણ નહીં. એ તો ચિદાનંદ ચિદ રૂપ અનંત જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ સ્વરૂપ અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ સ્વભાવ સ્વરૂપ એમ છે ને. અનંત જ્ઞાન ગુણ સ્વભાવ પરમાત્માનું એ તો પછી શબ્દ છે એમાં. જ્ઞાનાદિ ગુણ રૂપ चिदानंद ये परमात्मा उससे તું सकल प्रपंच भिन्न जान, એનાથી તારો सकल प्रपंच. ગુણ ગુણીના અંદર ગુણી વસ્તુને ગુણ એવો ભેદનો વિકલ્પ ઉઠે રાગ, એ પણ તારા સ્વરૂપથી ભિન્ન જાણ.
અને જે ભિન્ન છે તેનાથી તારું ભિન્ન તત્વ જણાય એવું સ્વરૂપ નથી. બરાબર. સમજાણું કાંઈ મોટા વાંધા છે ચર્ચાઓમાં. આ મોટા વાંધા કે વ્રત અને નિયમ ને અપવાસને ત્યાગ કરીએ છીએ એનાથી તેને સંકિત થશે, એમાંથી નિશ્ચય થશે. હે ભગવાન, જળમાંથી ચૈતન્ય આવશે. રાગમાં પીડિત રાખતા સમજ में आया? राग आदि की क्रिया तो जड़ है. अरे आखिरी बात तो बहुत જે આ શરીર હું છું એ પેશી કેશી એમાંથી એને ખસવું ગોઠતું નથી, એમાંથી રાગથી જન્મ आनंद ज्ञानादि गुरु स्वभाव चिदानंद परमात्मा, उससे तो सकल प्रपंच भिन्न जाना. ये 75 76 हुई. आगे देव और आत्मा जुदे जुदे है. ये भाषाની વાત નથી, આ એટલે ભાવનું અંદર રણકાર છે. આ તો બરાબર. હા, દેવ આત્મા આમ દેહ ને આત્મા એક માનવા એ વ્યવહાર નહીં છે. કે જો એ વ્યવહાર નહીં છે કે નહીં, પણ એનો અર્થ શું છે? હા, વ્યવહાર નહીં પણ સચ્ચાર છે કે નહીં છે? નઈ સચ્ચાર છે, એનો વિષય સચ્ચાર છે. એની નઈની દ્રષ્ટિ, નિશ્ચયની દ્રષ્ટિ એ અસચ્ચાર છે. હા હા, દાખલો આપે છે 174. જેમ સારી નિમલવું ફલ્યું તેમ સ્વાવું ભ્રાંતિએ મળ્યું મણી. એ ભ્રાંતિથી મેળો ન જાય. જ્યાં મહિનું દેવી કહું જૈસે સ્ફટિક મણી. સ્ફટિક મણી હોય છે ને, જોયું છે મેં ત્યાં જુનાગઢ જામનગર. સ્ફટિક આપણા ડાક્ટર છે ને, કોની ગાથા ચાલતી હતી ને 91 હા એ સ્ફટિક નીકળ્યું. સ્ફટિક આમ તો સફેદ જોડી કોઈ પણ એની પ્રભાવ અંદર પડે. જેમ સ્ફટિક નિર્મળતા એ સ્ફટિક નહીં આવે છે ને, જેમ નિર્મળતા એ સ્ફટિક તણી તેમજ સ્વભાવે શ્રી ધર્મ પ્રકાશીઓ પ્રબળ કષાય ભાવ રે. જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટિક તણી તેમજ જીવ સ્વભાવ એવો સ્વભાવ સ્ફટિક જેવો શ્રીજીનો ધર્મ પ્રકાશીઓ. ત્રણલોકના નાથ વીરેન્દ્રવીર જિનેશ્વર પરમાત્મા એણે વાણીમાં દ્વારા ધર્મ કર્યો. પ્રબળ કષાય ભાવ રે. પુણ્ય ને પાપના વિકારના ભાવથી અભાવ તો ભગવાન એને જાણવો એ ધર્મ છે. હા હા, સમજાણું કાંઈ? આવી વાતો એટલે માણસ નહીં. નિશ્ચય 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 નથી. એ જ કીધું છે કે નિશ્ચય યથાર્થ વ્યવહાર ઉચ્ચાર તો પહેલાથી કઈ એમાં આત્મા છે. રોજમાં પ્રકાશ શરૂઆત ભાઈએ જવાબ આપ્યો છે. નિશ્ચય એટલે યથાર્થ
વ્યવહાર તો ઉપચાર આરોપિત વસ્તુ છે. એ કે છે જેમ સ્ફટિકમણી સ્વભાવથી નિર્મળ છે, નિર્મળ કરી છે એમ નથી. उसी प्रकार आत्मा ज्ञान दर्शन निर्मल है, ऐसे आत्मा स्वभाव को भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव થી નિર્મળ છે. પાપના મેલ ને કાયા મેલી એમ એને આમાં ન નાખ્યા. નિર્મળા અંગમાં મેલીને ન નાખ. પાપના ભાવ તો મલિન છે, વ્યવહાર રત્નોત્તરીનો ભાવ પણ મલિન છે. ભગવાન તો નિર્મળ સ્વભાવ છે. क्या व्यवहार से मलिन से निर्मल होता है. बात आखिरी पड़ेगी बड़ी क्यों लोगों कहते हैं. ખાણિયા ચર્ચા બધું પડ્યું છે. વ્યવહાર નિશ્ચયનું બધું છે, નિમિત્ત ઉપાદાન બધું એ ખોટું છે. અમારે સીધું છે. તમારું હાથ જોઈને એનું ખોટું. અરે ભગવાન બાપુ તે સાંભળ્યું નહોતું ને તને ખબર નથી. आत्मा तो ज्ञान दर्शन निर्मल 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 रूप है. ऐसे आत्म स्वभाव को हे जीव शरीर की मलिनता देखकर हर का चामड़ा पेशाब विष्टा वीर्य आंसू મેલ બધું આમ એવા મેલથી ભગવાનને મેલો ન દેખ. હે જીવ ગાય મલિનમ દ્રષ્ટવા શરીર અને રાગાદીની મલિનતા દેખીને દેખકર ब्रह्म से मलिन नमाना ब्रह्मणा से भगवान आत्मा तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव मंत है. उसको पुण्य पाप की मलिनता शरीर की मलिनता से मलिन न देख, भ्रांति से मलिन न देख, सम्यक दर्शन से निर्मल देख. समझ में आया. आगे बातों से भाई वितराग નો માર્ગ જીવનો બહુ કર આવી વાત તો જાણવા જેવી. હું બાર કરીને કહ્યું છે સામાય કરું, પોહા કરું, પટના કરું, રોજ કરું, મોટી આવડી મોટી વિષ્ણુ ગઝરથી દ્રોણગીરી ભાઈ બધું એને કારણે થવા કાળે થાય છે. અને શુભરાગ પણ તેને કાળે હોય છે. કાળ સાચી પણ એની સાથે જો ઓલો નિશ્ચયનું ભાન હોય તો તેને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. અને એ વ્યવહાર પણ નિશ્ચયને સૂચવે છે કે અંદર એક નિશ્ચય વસ્તુ છે, ત્યારે આને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. બરાબર. વ્યવહાર નિશ્ચયને પ્રાપ્ત કરતો નથી, વ્યવહાર નિશ્ચયને સૂચવે છે. એક પાલી અનાજ ભર્યું હોય પાલીમાં તો એ પાલી સૂચવે છે કે આમાં પાલી અનાજ છે. બરાબર. એટલું પાલી સમજશે क्या कहते हैं माप नहीं, दाना का माप क्या कहते हैं हमारे मांग होते हैं, मांग माप
पाली होते हैं ना दर्शन की पानी मन પાલી તો પેલી કે છે જેને આપણે પાલી કહીએ. એમ સૂચવે છે કે આમાં એક પાલી અનાજ છે. એ પાલી એમ સૂચવે છે. પાલી અનાજને બતાવે છે પણ અનાજ પાલી અનાજરૂપ થતી નથી. અનાજને લઈને અનાજ અંદર પાલીને લઈને અનાજ પડ્યું છે અંદર એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? આવી વાતો છે. આપણે પાલી છે ને ઓલું માનું દસ છે. માનું એટલે માપ. માનું મળતી જ માપ છે. મોટું માપ. મોટું માપ. માનું એટલે માપ. દસ છે માનું. સગુટી ભરે ને સગુટી માણસ દાણું ચલવે એક માણું બે માણસ માપ માપ છે. એમ ભગવાનનું માપ સ્ફટિકમણી રતન જેવું એનું માપ છે. એને નિર્મળ પરિણતિ એ માપે તો તેની ખબર પડી એમ છે. મલિનતાથી માપે તો એની ખબર પડે એવું शुभ भाव की उसका माप आता नहीं हम कहते हैं. देखकर भ्रांति से मेरा मतमान हाँ 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 यह काय 8वां पढ़े भाई गમે यह काय शुद्ध बुद्ध निर्मल એમ છે સ્વભાવ. નિર્મળ શુદ્ધ બુદ્ધ એક સ્વભાવ પરમાત્મા પદાર્થ વિલક્ષણ એમ છે. નિર્મળ શબ્દ પડી રહ્યો છે. એક સ્વભાવ પડી રહ્યો છે. શુદ્ધ બુદ્ધ નિર્મળ એક સ્વભાવ પરમાત્મા પદાર્થ એ આખું એમ જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ? શુદ્ધ પવિત્રતા બતાવે છે. નિર્મળતા શુદ્ધતા મતલબ એને સૂચવે છે. શુદ્ધ બુદ્ધ એક સ્વભાવ निर्मल એવું ऐसा जो परमात्मा ऐसे राज आदि चीजें भिन्न देख काया शरीर मैला भिन्न निर्मलानंदનો નાથ મલિન શરીરમાં ઢંકાઈ ગયું છે. સમજમાં આવ્યા? પરસેવો નીકળે. 9 દ્વાર તો આ છે. 2, 4, 8, 9 પેશાબ ને વિષ્ઠા. એ સિવાય તો વાવના પ્રકાર લાખો છે. એમાંથી પરસેવો નીકળે છે ને આમાં. અહીં પરસેવો નીકળે ક્યાંથી નીકળે? એ વાવમાંથી જમવાનું. આવી મલિનતાનું ભરેલું શરીર અશુચિ છે. એમ પુણ્ય ને પાપ ભાવ પણ મલિન અશુચિ છે. એ મોતરી का समझ गया. એ दया दान व्रत भक्ति ना भाव शुभ वो अशुचि अशुचि है. भगवान शुचि निर्मल है. આશરો છે ને આશરો છે ને આશ્રમોથી કર્મો છે. હવે બહુ ઘણું તો ભાઈ આવ્યું છે બહાર પણ ત્યારે હવે હાજુ પડે છે ને 42 વર્ષ ત્યાં આવ્યા. ફાગણ વતી જ્યાં આવ્યા છીએ 14 ધીર્યા 42 વર્ષ નહીં 91 ફાગણ વતી છે તો આ 4 થઈ ગઈ 14 ધીર્યા 42 વર્ષ તો અહીં થશે. હા હવે હવે પર્વ નીકળ્યા. બાકીના ગયા એ હાથ બેઠા લોકોના ભાગ્ય છે. હા
ભાઈ આમાં તકરારને પ્રભુ તારે નિશ્ચય કરવો પડશે. જો તારે સત પંથે આજ્ઞે કયા એ પંથે જન્મ હોય તો દેવનો આશ્રય લેવો પડશે. હા હા હા. અને સારા આજ્ઞમનો સાર વિતરાગતા છે. સારા આજ્ઞમ બાળકનો સાર વિતરાગતા છે. વિતરાગતા ઉત્પન્ન કેમ થાય? वितराग उत्पन्न कैसे हो कि समुद्र के आश्रय से? तो 12 इंच समुद्र में आश्रय की बात करते हैं. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? 85 में આવ્યું છે ને કે ચારે અનુયોગનો શાસ્ત્રનો સાર વિતરાગ. હા, વિતરાગી ધર્મ, વિતરાગી આત્મા એ વિતરાગી પર્યાયનો ધર્મ, વિતરાગી ચારે અનુયોગનો સાર છે. એ વિતરાગ સાર ક્યારે પ્રગટે? આ મોટું એક ભાઈ વાંચવાજી મુસાજી બોલે અમે આવી મોટું જૈન સંદેશ અમે સર્વજ્ઞતા અને નિયતિવાદ એના ઉપર કઈ મોટું લખાણ વિરુદ્ધ એની અમે નિયતિવાદ ને સર્વજ્ઞ એમ શબ્દ ન વાપરવું જોઈએ, પણ એને એ વાપરે એટલે વિરોધ મોટું લખાણ છે. સર્વજ્ઞ ભવિષ્ય પણ વાત જાણે છે એ તો અમે પણ જાણીએ છીએ, તો અમે સર્વજ્ઞ શીખી શકીએ. એનો હું મત તો બેન બે અમે થોડા પથ્થરો નહીં વધારે નિશ્ચિત છે તેને જાણે એમ નામ સર્વજ્ઞ કહેવાય. નિયત છે જેને જાણે એ તો અમે પણ જાણીએ ભવિષ્યમાં આવી પર્યાય થઈ શકે એમ નથી, પણ આ તો અનિયત નથી નક્કી કે કઈ પર્યાય એને જાણે સર્વજ્ઞ. બહુ ઘણું આપણું લખ્યું તો પછી થઈને નિયત થવું હોય છે થાકી અમારે અમે રાવણે નિયત હતું નર્કમાં જવાનું, રામને નિયત હતું જવાનું, એને એમાં કઈ પુરુષાર્થ કામ ન કરે નિયત એમ બધા પ્રશ્ન મૂક્યા છે ભાઈ આમાં. એ શબ્દની જરૂરી હતી વાત હતી. સર્વજ્ઞતા બનાવ અનિયતતા એમ કેમ તો સર્વજ્ઞ તો નિયતતાઓની સાથે તેનો પુરુષાર્થ તે ઠાળે આવો હોય, સ્વભાવ આવો હોય, નિમિત્તનો ભાવ એ બધું ભેગું જોયું છે. હા હા હા. અને નિયત છે દરેક પર્યાય નિશ્ચય છે એમ જો નિર્ણય કરવા જાય તો એને સર્વજ્ઞનો નિર્ણય થાય છે, અને સર્વજ્ઞનો નિર્ણય કરવા જાય તો એને દ્રવ્યનો આશ્રય થાય છે, ન્યાયનો પુરુષાર્થ આવે છે. બહુ કેવું છે વાંચવા જેવું છે, લખાણ છે. કોકે પૂછું છું જન સંદેશ નામે જાઓ સીમાઓમાં જાઓ એમ કે નિયતો થઈ પછી કર્મ પ્રમાણે થાય ને આ પ્રમાણે થાય તો મારે કઈ કરવાનું રહ્યો નહીં. અરે ભાઈ પણ નિયત છે જે સમય જ્યાં જ્યાં થવાની તે નિયત જ નહીં. ત્યારે નિયત કરી છે કોને? ક્રિયા વિના નિયત ક્યાં થઈ એમ કે છે. એ ચેતનજી વાંચ્યું છે જેન ગેજેટ માં. હા અરે ઠીક, પણ હવે ઉખડ્યું તો ખરું. હા તો મારા મતેની સાલનું આ તો વાત છે.
કંઈક સર્વજ્ઞ રીતો એમ થયા કરે આપણે શું કરીએ પુરુષાર્થ? એમાં પુરુષાર્થ અરે સાંભળને, સર્વજ્ઞ જગતમાં છે પ્રભુ. એને ત્રણકાર ત્રણ જોયા એવી પર્યાયની શક્તિ છે, શક્તિ હે, સામર્થ હે. એ પર્યાયનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે એવી પ્રતીતિ કોને થાય? જો જાણે એ યંતંગ પર્યાયની એ પર્યાય જાણે એને આત્મા જાણે એમ કે છે. તો जिसने केवल ज्ञान स्विग्न वितराग हरियंत देव समझ एवं परमात्मा की श्रद्धा करवा जाए છે, करने को जाते हैं, क्या अपना स्वभाव सर्वज्ञ है, ऊपर दृष्टि पड़ती है. समझ आया? झीणी वातों बहु बातों चालती बात थी. हाँ हाँ, આ તો જૈનની પ્રોફેસરની કોલેજ છે. બાપુ આ તો પરમાત્માની કોલેજ સભા છે. હા, પરમાત્મા જગતની અંદર એક ગુણની એક પર્યાય એકાળી શક્તિ ગુણ એની એક સમયની દશા અનંતા કેવડીને જાણે. હા, એ અનંતા કેવડીઓથી અનંત ગુણા અનંતા નિરોધ જીવને જાણે. હા, જેનો અંત નથી, એના એક એક જીવના અનંત ગુણો જેનો અંત નથી, આકાશનો અંત નથી, અનંત ગુણ આકાશ ગુણો. હા, એવા એ ગુણોની પર્યાય ભગવાનને પૂર્ણ પ્રગટ થઈ एनो निश्चय करवा जाते हैं तो अपना आत्मा में लग जाते हैं. ये सार कहने का अर्थ है. समझ में आया? आई बात से और चर्चा में सुन रहा है. बहुत चाहूँ तुम्हारे मोटे रेखड़ हो रही 70 સંમત એ પેલા તમારા જન્મી નહોતો. મોટી ચર્ચા સંપ્રદાય એક દી તો છોડી ચડી ગયો. નહીં, વર્ષોની સ્થિતિ ક્યાં હે ગડબડ है, सब रिपीट થઈ ગયું. हाँ, भगवान आत्मा सर्वज्ञ एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं. ऐसा सर्वज्ञ की हयाती जगत में है. उसका अस्तित्व की श्रद्धा, मौजूदगी की श्रद्धा जानते हैं तो पर्याय के आश्रय श्रद्धा नहीं होती. समझ में आया? हाँ, ये तिकराड़ी सर्वज्ञ स्वभाव, दृढ़ स्वभाव को, सर्वज्ञ स्वभाव को. हाँ, વસ્તુ અંદર સર્વજ્ઞ સ્વભાવે બિરાજમાન પરમાત્મા પોતે પરમાત્મા એનો આશ્રય લેવા જાય છે ત્યારે એને નિયતનો અને પર્યાયનો પૂર્ણતાનો નિશ્ચય થાય છે. સમજાણું કાંઈ? અને એ નિશ્ચયનું ફળ આનંદનું વેદન થવું એ નીચેનું ફળ છે. બરાબર. હા, સર્વજ્ઞ એને જેટલું એમ થાય એવી 57 સર્વજ્ઞ જગતમાં હૈ. એ સર્વજ્ઞ કી પર્યાય એને પ્રગટી ક્યાંથી બહારથી આવી છે. अंतर में सर्वज्ञ स्वभाव में से आई है. तो जिसकी पर्याय की श्रद्धा करने जाए तो पर्याय को पर है, अपने तो सर्वज्ञ है नहीं. ये सर्वज्ञ की पर्याय में निर्णय करते हैं, अपनी अल्पज्ञ पर्याय में सर्वज्ञ निर्णय कैसे हो? समझ में आया? ये सर्वज्ञ स्वभाव भगवान आत्मा कहने का आश्रय आचार्य का ही है. वितरागता उसका कोई
बौद्ध जैन सिद्धांत का उसका वितराग का तात्पर्य है। हाँ, समझ में आया। चैतन्य मणि रतन अनंत गुणना પાસાવાળું ચૈતન્ય રતન એના સન્મુખ થતા એને સર્વજ્ઞની અને નિયતની શ્રદ્ધા ત્યારે નાચી થાય છે. બરાબર. એ પુરુષાર્થ આવી ગયો, સ્વભાવ આવી ગયો, બધું પાંચસો આવી ગયા. એની વાતો બહુ ભાઈ ન્યાય પકડવા થશે. અહીંયા એવું ને यह काय शुद्ध बुद्ध निर्मो एक परमात्मा पदार्थ से भिन्न है. એટલું નાખવું અંદર. નિર્મળ શુદ્ધ સ્વભાવ, નિર્મળ સ્વભાવ, નિર્મળ એ સ્વભાવ. એ હર વખતે એકનું કાઢી નાખે છે. અભેદ છે, उसमें अभेद है, एक में अभेद है. तो यह अनेक विकल्प, अनेक ही नहीं, एक है. सामान्य कहो, एक कहो, भेद कहो, निश्चय कहो. समझ में आया? આવી વ્યાખ્યા ના ભૂલ પણ. એ ધર્મચંદજી આવી ભાઈ વાતમાં 1 કલાકમાં કેવી અગ્નિ જેવી વાતું આવે હવે ને. લોજિક છે તો ન્યાયથી તો કહેવાય છે. હા, एक शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव परमाणु पदार्थ से भिन्न है. काय मैली है, हाँ हाँ, आत्मा निर्मल है. बहुतों को भी नहीं. हमें आगे पूर्व कथित वेद विज्ञान की भावना रक्त पिताजी वत्स के दृष्टांत से 4 दोहों में प्रकट करते हैं. રત્યવથે જેમ બહુ દેવું મનઈ રત દેહી રતિ માણી તો નું મણી રતું ઝીણી વથી જેમ બહુ દેવું મનઈ ઝીણું દેહી ઝીણી નાણી તો પૂન મનઈ ઝીણું વથું પણ થઈ જેમ બહુ દેવું નઠું નઠે દે નાની તો પૂનું મંદઈ નઠું. ભાષા બીજા ત્યાં ભિન્નય વથુજી જેમ જીયા દેય મનઈ નાની દેવો વી મન ભિન્નય નાની તો ન પઈ મન जानी. जैसे टीका कई बुद्धिमान पुरुष दूध से ना शब्द लाल रस से शरीर को लाल नहीं मानता. क्या कहते हैं? वस्त्र लाल वस्त्र थी शरीर ने लाल मानतो નથી. વસ્ત્રના રાતા રંગને કારણે આ શરીરને રાતું માનતો નથી. તો બરાબર છે. शरीर को लाल नहीं मानता. उसी प्रकार वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानी જોયું પણ જ્ઞાનીઓ શબ્દ આટલો કહ્યો. राग रहित आत्मा वितराग स्वसंवेदन ज्ञानी
પોતાનો अपना स्वभाव वितराग स्वरूप है, उसको स्वनाम अपना वेदन से जिसनो जाना, ऐसा वितरागी स्व संवेदन ज्ञानी कहने में आता है। ज्ञानी कोने कहिए किसको, धर्मी किसका प्रकार से उसको धर्मी कहना। जो वितराग निर्विकर संवेदन ज्ञानी। શાસ્ત્ર જ્ઞાની કે આ બધા બહારના જ્ઞાની જાણપણા વાળાને એના જ્ઞાની કયા નથી। મૂળમાં નથી। राग रही निर्विकर अभेद, उसका स्वनाम अपना प्रत्यक्ष वेदन, उसको ज्ञानी कहने में आता है। 8 વર્ષની બાળિકા પણ સમ્યક દર્શન પામી હોય। શરીર તો માટી જળ છે, પણ જયારે સમ્યક દર્શન વિતરાગ સંવેદન જ્ઞાન થી प्राप्त करते हैं। કારણ કે વિતરાગી જ્ઞાની એટલે વિતરાગી કેવડી એમને લેવા થાય। અહીં તો વસ્ત્રને જેમ લાલને શરીરને લાલ જાણતો નથી, એમ શરીરના જે સ્થિતિ છે તેમ આત્માને એ રીતે જાણતો નથી। ज्ञानी शरीर के लाल होने से, शरीर लाल होते ना, गऊ वर्ण शरीर ने लाल, आत्मा को लाल नहीं मानता। एक दृष्टांत दियो, वस्त्र ने लाल देखीने शरीर ने लाल लोक की कडाया मानस मानता नहीं। बराबर शरीर नो लाल देखीने लोकोत्तर ज्ञानी आत्मा ने लाल मतता नहीं। अथवा जैसे कोई बुद्धिमान कपड़े को जीर्ण होने पर शरीर जीर्ण कपड़ू जीर्ण थयो, एथी शरीर को जीर्ण मानते नहीं। कपड़े को जैसे जीर्ण होने से शरीर को जीर्ण नहीं मानता, उसी तरह की धर्मी ये व्याख्या की पहले पिता शरीर के जीर्ण होने से आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। शरीर जीर्ण થઈ ગયું, લીલરી ચામડામ લખે, આમ આંખો, એ તો શરીરની સ્થિતિ છે। જેમ વસ્ત્રની સ્થિતિ વસ્ત્રમાં છે, એમ શરીરની સ્થિતિ શરીરમાં છે। આત્માને લઈને એમાં કઈ છે નહીં। સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા તો શરીરની સ્થિતિની મર્યાદાથી હયાતીથી જુદી હયાતી છે। વસ્ત્રની હયાતીથી શરીરની હયાતી જુદી છે, તેમ શરીરની હયાતીથી ભગવાન આત્માની સ્થિતિ જુદી છે। આ તો શરીરે હું થઈ જાઉં, મારું શરીર મારું શરીર મારું શરીર, મારે મારી નાખ્યા આત્માને। વસ્ત્ર મારું એમ શરીર મારું। नहीं मानते, आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। जैसे कोई बुद्धिमान वस्त्रનો નાશથી દેહનો નાશ નથી માનતો, વસ્ત્ર જીर्ण થયું દેહનો નાશ થાય છે। બિલકુલ तथा ज्ञानी देह का नाश होने
से आत्मा का नाश नहीं मानता। हाँ, देह तो नाशवान છે, ભિન્ન છે, એમાં દેહના નાશથી આત્માનો નાશ થાય છે। ભગવાન તો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, જીવતી જ્યોત નિત્યાનંદનો નાથ ભગવાન તો જીવતો સદાય છે। દેહના નાશથી પોતાને આત્મા, હું મરી જાઉં છું, એ મરી જાઉં છું, બહુ પીડા થશે, હું મરી જાઉં છું, હું મરી જાઉં છું એટલે કોણ પણ જાઉં છું એમ જાઉં છું કે તો હું તો આત્મા જાઉં છું, તો આ તો હું મરી જાઉં છું। હા, મને ક્યાંય હક નથી આવતું, મને ક્યાંય હક નથી, એટલે કોને ભણી। હા, કરડે છે ને આ શું કહેવાય, ગાયને ના કૂતરા, હડકાયું કૂતરું, એનો જયારે એને આવે છે હડકાયું કૂતરું, એ વેદન સંયુને જાય એવું છે। હમણાં કાંઈ હડકાયું કૂતરું પાગલ પાગલ કૂતા, તમારે પાગલ કહેતા, એક છોડી હતી જવાન કુંવારી, હડકાયું કૂતરું કહ્યું, પ્રેમચંદભાઈનો મિત્ર નીકળી હતી, નાની પ્રેમચંદભાઈ રામપુર વાળા, એ કે કાકા મને ક્યાં નથી, 48 કલાક સુધી પાણી નહીં, હવા નહીં, અનાજ નહીં, પાણી પંખો નખાય નહીં, પાણી પીવાય નહીં, અને અંદર પીડા પીડા શરીર 48 કલાકે સુકાઈ ગયું। દેશકવી આત્મા, હા હા હા, તે દેશ નાશ એ કઈ આત્માનો નાશ થાય છે? तृण किया जुदा मानकर तुम जानो, ऐसा तुम जानो, एम आचार्य महाराज कहे। वचन गुरुदेव